ਮੁੜਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਸੇ ਗਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਗਰੀਬਾਂ ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ ਤੇ ਸੋਚਾਂ ਰਾਤੀ ਸੌਣ ਨਾ ਦੇਵਣ ਸੋਚਾਂ ਰਾਤੀ ਸੌਣ ਨਾ ਦੇਵਣ ਗਿਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਛੱਤ ਦੇ ਬਾਲੇ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। प्यारे वेखन वालिओ, पंजाबी माँ बोली दे जुबानो अदब ते सकाफत दे फरोग ते वाधे ते चढ़तल लई शुरू कीते जान वाले यूट्यूब चैनल मेला टीवी दे उत्ते तानू दिल दियां डुंगियाइयां तो सत बिस्मिल्ला ते जी आया नू आखने आ। साहिबो, अज असी अपने प्रोग्राम दर्शन दे विच तानू जिस उचेचे प्राहुणे दा दर्शन करवा रहे हैं वो साडे प्यारे पाकिस्तान दी बड़ी मारूफ ते बड़ी मन ठार शख्सियत ने। एक उच्च पद्धर दे फनकार भी ने, अदाकार भी ने, एजुकेशनिस्ट भी ने ते सब तो वधिया गल ये कि एक बड़े उच्चे ते सुच्चे इंसान भी ने। उन्हां दा नामे नामी ते इसमें ग्रामी है अकरम उदास। उन्हां अज सानू दावत दिती हुई है, असी उन्हां नू मिलन दे वास्ते गुजरांवाला दे इलाके राह वाली कैंट च जा रहे हैं। ते प्यारिओ, ये किस तरह हो सकता है कि सानू कोई बुलावे ते असी उत्थे कल्ले ही टुर जाइए। तुहानू भी असां नाल लैके जाना है ते आओ फिर आखिर तक साडे नाल जुड़े रहा जे। तानू चल के मिलवाने आ अकरम उदास होरां दे नाल, बहसीयत अदाकार ते फनकार ते तुसी ढेर उन्हां नू जानदे हो, लेकिन अज असी तानू उन्हां दी जात नाल मिलवावांगे ते उन्हां दा अंदर किस तरह दा है वो अज असी तानू विखावांगे। बाहरों ते वो एक मखौलीए अदाकार ही ने, लेकिन अंदरों अज तुहानू एक वखरी टाइप दा अकरम उदास मिलेगा, जेड़ा कि एक बहुत अच्छा और बड़ा आला इंसान भी है। आओ साडे नाल चलिए राह वाली कैंट। प्यारे वेखन वालिओ, साडे अज दे उचेचे प्राहुणे जनाब अकरम उदास ना सिर्फ दुनिया भर दे विच मन्ने परमन्ने एक एंटरटेनर ने, एक लाजवाब मज़ाहिया अदाकार ने, बल्कि एजुकेशनिस्ट भी ने। उन्होंने अपने आबाई इलाके राहवाली दे विच अलाइड स्कूल भी खोलिया होया है। असी उन्होंने मिलन दी जदों दरख्वास्त की तो उन्होंने सानू यही फरमाया कि तुसी मेरे स्कूल आ जाओ, नाले तुहानू अपना स्कूल वहावांगे ते नाले उत्थे बैठ के ही गपशप लावांगे। ते आओ फिर गलबात दा मुढ़ बन्ने आ, तुहाडी मुलाकात करवाने आ तुहाडे फेवरेट अदाकार जनाब अकरम उदास होरां दे नाल। अस्सलाम वालेकुम हजूर, की हाल चाल जे? वालेकुम सलाम भाजी, की हाल? ठीक हो? शुक्र अल्लाह पाक दा, बड़ी मेहरबानी, तुसां मसरूफ बंदे हो, साडे लई टाइम कढिया। मेहरबानी तुहाडी भाजी, जिन्हां ने इन्नी ठंड इन्नी धुंद दे विच साडा घर लभ लिया, साडे ठिकाना लभ लिया ते तुसीं आ गए। ओ जनाब, तुहाडे प्यार दे चानणे असीं टुरे आए हैं, फस्ट क्लास राह दिसदा गया। अच्छा, ये दसो सब तो पहले साडे मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स नूं जी जी कि तुसीं ते माशाअल्लाह हर वेले हसदे मत्थे मिलदे हो, हसदे रहिंदे हो,
ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਲਾ ਲਿਆ? ਕਾਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਸੀ ਹੈ? ਉਹ ਵੈਸੇ ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਡਰਾਮਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਰਾਮਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਖੱਲਸ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਖੈਰ ਬਕਾਇਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਸ ਫੜ ਤੜ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਈ, ਉਧਰੋਂ ਲੈ ਲਈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਾਕ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਲਕਿ ਖਾਤੂਨ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਖਵਾਤੀਨ ਵੀ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਅਸ਼ਆਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੈਲਕਮ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਚਲੋ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਉਹ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੱਕ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਰੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਫਿਜ਼ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ। ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੀਏ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਭੁੱਲਣ ਨਾ। ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਰਦੂ ਬੋਲੋ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪੱਕੀ ਉਰਦੂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ, ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ ਜੀ। ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਭੋਏ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸਾਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਇਲਮ ਨੂੰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੁਕਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਦਰ ਟੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸ਼ਆਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਕਰਮ ਉਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਹੁਣੇ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਚੱਲਾਂ, ਭਈ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਏ ਬੀਬਾ, ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਨਾ ਰੋਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ, ਲਿਖ ਪੰਜਾਬੀ, ਗੈਰਤਮੰਦਾ ਬੋਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਵਾਹ। ਤੇ ਅਕਰਮ ਉਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਕਸਰ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਕੁੱਲੀ ਫਕੀਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਬਕ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਕੱਢਿਆ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜੀ ਖੇਡਿਆ ਵੀ ਆ, ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੇਡਿਆ ਜੀ ਬੜਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਾਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਵਾਂ ਤੇ ਅਗਰ, ਤੇ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਜਰਾ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਪਸਮਾਨਦਾ ਜ਼ਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲ, ਅੱਛਾ ਸਕੂਲ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸਕੂਲ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਛੋਟਾ ਮੋਹਸਨ ਤਨਵੀਰ, ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੇ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਏ, ਅਸੀਂ ਕਸਮ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਜੇ 4 ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਜੱਟ ਕਟੋਰਾ ਲੱਭਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਪੀ ਆਫਰਿਆ। ਕਈ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਕਈ ਆਪਣੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੱਭ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਾਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸੋਚ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਿਸ਼ਨਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਲੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਕੈਸੀ ਅਜ਼ੀਮ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪੂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਲੀਮੇ ਬਾਲਗਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਬਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਹੈ ਜੀ।
ਵਾਹ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਗਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਵਾਹ, ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪੁੱਛ ਵੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੋਚ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇਸਤਤਾਅਤ ਬਖਸ਼ਣ ਅੱਛੇ ਫਲਾਹੀ ਰਿਫਾਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ, ਚਲੋ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਵਿੱਚ ਆ ਵੜੀ? ਉਹ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹਿਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਆਬਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੇ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਗੋਸ਼ੀ ਟੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਜਵਾਨ ਜੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਫਨਕਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਦੋਂ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਨਾਬ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸੁਣ ਲੈ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ। ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਦੇਈਦਾ ਸੀ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਦੋਂ 20-25 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਆਏ, ਕੁਛ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀ, ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਉੱਥੇ 500 ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ ਤੇ ਲੈ। ਉਦੋਂ 500 ਹੈ ਸੀ, ਠੀਕ ਸੀ। 2000 ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ 500 ਆਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੇਚਿਆ ਸਾਰੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਠਾਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਇਆ ਦੋਸਤ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਰੈਸਲ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਦੱਸੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਜੀ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਸ਼ਵੈਬ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਆਰਟਿਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਸੀਰੀਅਸ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਖੜਿਆ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਤੇ ਝੇਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਵੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨੂੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ। ਝੇਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਓ। ਵਾਹ, ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ। ਵਾਹ, ਹਸਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪਬਲਿਕ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਅੱਛੀ ਨਾਲ ਹਸਾ ਲਓ, ਬੁਰੀ ਨਾਲ ਹਸਾ ਲਓ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੀ ਨਾਲ ਹਸਾ ਲਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਪਾਰਟ 2 ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਜੀ, ਤਮਾਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਝੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ? ਅੱਛਾ, ਲਾਹੌਰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਲੋਕਲ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਸਰ ਲੇਕਿਨ ਮਾਰਕੀਟ ਉਹ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੀਡੀਓ ਬਣਦੀ, ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਝੇਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਰ ਕੀ ਲੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਵੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨੂੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਸਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਬੱਬੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟੀਮ ਉਹਦੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੂਤੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਮਾਨੂੱਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਕਹਾਇਆ ਸਟੇਜ ਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਝੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰਾਂ ਲੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾ ਹੀ ਛੋਟਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਰਨੀ ਪੁੱਤਰ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਆ ਜਾ ਰੈਸਲ ਕਰੀਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਫਿਰ ਡਰਾਮੇ, ਬੜੇ ਡਰਾਮੇ ਅੱਛੇ ਗਏ, ਅੱਛੇ ਡਰਾਮੇ ਗਏ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਦਤ, ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਦਾ ਕੰਮ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਲਈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਕੁਛ। ਕਿੱਧਰੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਗਾ, ਠੀਕ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਝੇਲ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ 30,000 ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਪੈਸੇ, ਇਹ ਐਸਾ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਦਾ ਐਸਾ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਾਫਰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਉਜਾੜ ਛੱਡੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਕਿਸੇ
ਅੱਛੀ ਰਾਹ ਵੱਲ ਲਾਣਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਬਸਤਗਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਏਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਬਸ ਨਾਲ ਔਰ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਖੁਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਦਾਖਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬਰਕਤ ਪਾਏ। ਹਾਂ ਬਸ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਜੀ ਬਸ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭਾਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰੀ ਗਏ ਆ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ। ਤੇ ਆ ਤੇ ਡਰਾਮੇ ਕੁਛ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਡਰਾਮੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੜਾ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਆ ਉਸ ਗਿਆ। ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕੋਵਿਡ। ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਡਰਾਮੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਡਰਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਈ, ਡਰਾਮਾ ਫਿਰ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਕਾਬੂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਵਾਕਈ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਕਟਰ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਜਲਦੀ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਜ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ ਮਜ਼ਾਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਕਬਰ ਅਲਾਹਾਬਾਦੀ, ਜੀ ਜੀ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਤੇ ਸੈਯਦ ਕੌਮ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਰਾਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੀ ਕੌਮ, ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ। ਲੇਕਿਨ ਹਿੱਸੇ ਮਜ਼ਾਹ ਐਡੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬੇਪਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਜੋ ਕੱਲ ਚੰਦ ਬੀਬੀਆਂ, अकबर ज़मीं में गैरत कौमी से गड़ गया। वाह वाह। पूछा जी आपका जो वो पर्दा था क्या हुआ? कहने लगी कि अकल पे मर्दों की पड़ गया। यानी किड्डा प्यारा मिजाज लिखते ने, लेकिन आलूदा नहीं लिखिया, शगुफ्ता लिखिया जी। बिल्कुल शुस्ता मुहज़्ज़ब मिजाज भी तो है ना सर जी। जेड़े जेड़े साडे आर्टिस्ट भाई नहीं बदगोई करते, क्या वो हिट नहीं होए? वो भी सुपर हिट होए ने। अमानुल्लाह खान साहब वेख लो जी जी। बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल। सुहेल अहमद साहब की मैं गल इस वास्ते भी नहीं करता कि मेरा भरा कोई सज्जन ये ना आखे भी ये उन्होंने वडियांदा पिया, लेकिन उन्होंने तुसी छड्डो। तुसी देखो कि अमानुल्लाह खान साहब ने, तुसी हो इफ्तिखार ठाकर, जवाद वसीम है। जी जी बिल्कुल माशाअल्लाह सुपर हिट होए। तुसी मेरा मतलब है अल्लाह पाक दे करम नाल, अल्लाह पाक दे एहसान नाल घट ना पैदा कीता, लेकिन तुसी आप ही फरमाया कि मैं आलूदगी तो बचिया। कोशिश की कोशिश की है कि चलो दूर रहिए इस काम तो थोड़ा जा। तो इज्जत शोहरत दौलत अल्लाह ताला दे हत्थ च देनी उन्हें। अल्लाह अकबर अल्लाह। अगर तुसी बिल्कुल गंदियां गल्लां करके या वल्गर बोल के तुहानू इज्जत मिलनी, तो वो इज्जत कोई इज्जत ते नहीं ना जी। वो तो फिर मशहूरी ते वेखो जी यजीद दी भी बड़ी है जी। बेशक बेशक। मेरा मतलब है जिथे जिथे हुसैन पाक दा नाम लिया जाता है, उथे ओदा भी नाम लिया जाता है, ओदा नाम किसी होर तरीके नाल लिया जाता है जी। ते इमाम पाक दा होर तरीके नाल। ते नाले सर मेरे वालद साहब तुहाडे काइंड नोटिस है, वालद साहब मेरे पुलिस अफसर सन, सिपाही भर्ती होए, DSP रिटायर होए। मेरे वालद साहब आंदे हुंदे हन, पुत्रा मैं सारी जिंदगी अल्लाह पाक नूं आखिया कि या अल्लाह या ते आख मैनू कह कि मेरे खजानियां च रिज़्क़े हलाल कोई नहीं जी। ते चलो मैं फिर गंद खान लग पैना, रिश्वत लैन लग पैना कोई। ते जे तेरे खजाने भरे ने रिज़्क़े, वेखो जी कुशादा दस्ते करम जब वो बेनियाज करे, रोटी तो उन्हें देनी है ना। बेशक। आलूदगी मगर नहीं सर भजना चाहिए, भजना चाहिए राज़क मगर। बस ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੱਸੋ ਤੇ ਮੰਗੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਕੋ ਮੰਗੋ ਕਿ ਥੋੜਾ ਨਾ ਮੰਗੋ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਗੋ ਨਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਰ ਇਹ ਡਰਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਮ ਵੱਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਭਾਜੀ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਡਰਾਮੇ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਛੋਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਬਸ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ TV ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। TV ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਜੀ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਲੋ। ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਨਾਸਰ ਚਨਿਊਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਫਿਲਮ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ
ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਲੋ ਬੈਠੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਜੀ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮੀਡੀਆ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮੀਡੀਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ, ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਨੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੋਈ 100 ਬੰਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ 10-12 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਈਆਂ ਜਾਂ 15 ਬੰਦਿਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਈਆਂ। ਤੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਨੂੰ ਨੈੱਟ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਗੱਡੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦਿਆਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਮੀਡੀਅਮ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕਿ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੂਟਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ। ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਫਿਲਮ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਣੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੋਹਰਤ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਬੜੀ ਜੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਕਈ ਉਹ ਡਾਇਲੌਗ ਬੜਾ ਹੀ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ। ਸਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕਦਮ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੂਟਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਫਿਲਮ ਕਰਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਕਾਲਮ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੂਟਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਤੇ ਉਦੋਂ ਰਕਸ਼ਿਆ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਤਾ ਸੀ, ਬਸਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ? ਬੂਟਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ ਬੂਟਾ? ਜੀ ਮੈਂ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਮ ਹੀ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਐਜ਼ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਬਸ ਜੀ, ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਨਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਹ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਡਰਾਮੇ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ehsan ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਲੱਗਦਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਗਲਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਜੀ, ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਡਰਾਮਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਜੀ, ਕਾਲੀ ਚਾਦਰ, 1 ਵੀ ਤੇ 2 ਵੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਜੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੋ ਬੜਾ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਰਾਮਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਪਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਣਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਹਾਸਨ ਯਾਨੀ ਖੂਬੀਆਂ ਘੱਟ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਤਰੀਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ਆਪੂ ਵੇਖ ਲਵੇ, ਪਰਖ ਲਵੇ, ਜਾਂਚ ਲਵੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਅਕਲਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨੁਕਾਇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਅਦਾਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ, ਸਟੇਜ ਚੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸੀਰੀਅਸ ਕਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਜੀ, ਸਭ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਚਿਨ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਕਰੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਵੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ, ਸੀਰੀਅਸ ਕਿਆ ਰੋਲ ਨੇ? ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਆਮੀਨ। ਫਿਰ ਕਰੈਕਟਰ ਐਕਟਰ ਸਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ, ਬਾਕੀ ਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਹਿਬ, ਬੱਬੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਕੀਤੇ। ਸਾਰੇ ਸਾਡਾ ਮਾਨ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਹਾਸਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਫਨਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਏ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ। ਗੈਰਤਮੰਦਾਂ ਦਾ, ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਸ਼ਾਹ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਠ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ।
ਹਾਲਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਨशाह ਸਨ ਸਟੇਜ ਦੇ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਸਨ, ਨੀਮ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਸਨ ਨਾ, ਐਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦਾ ਦਾਮਨ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜੀ ਰੱਖਿਆ, ਗੈਰ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਦ ਤਹਿਜ਼ੀਬੀ ਗੈਰ ਸ਼ਾਇਸਤਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵੇਖੀ। ਉਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਥ ਛੱਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਬੰਦੇ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਦੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਸਾਇਆ। ਹਾਂ ਵਾਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੱਸਦੇ ਕਿਉਂ ਸੀ ਜੀ, ਟਾਂਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਤੋਂ ਲੜ ਪਏ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਉਣ ਡਿਆ, ਬੀਵੀ ਕਿਵੇਂ ਰੁੱਸਣ ਡਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਥਾਂ ਦੀਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਥਾਂ ਚ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਰੁੱਸੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਸੌਰੀ ਕੀਤਾ ਮੰਨ ਗਏ, ਪਿੰਡ ਥਾਂ ਦੇ ਰੁੱਸੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਲੜ ਕੇ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੋਰ ਤੂੰ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਲੱਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਯਾਦਗਾਰ ਮੇਰਾ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਉਹ ਭਾਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੀ ਚਾਦਰ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ ਕਰੈਕਟਰ, ਇਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਟੁਰ ਪਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ SHO ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਜਰਮ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਬਈ ਕਤਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਟੁਰਿਆ ਤੇ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਉਣਾ। ਲੋਰੋਂ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਉਂ ਟੁਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕਰੈਕਟਰ ਬਣਿਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਰਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਚਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਦ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਬੱਸ ਬੈਠਾ, ਫਿਰ ਕਿਰਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਵਾਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬਣਿਆ। ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਵੀ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਓ। ਸਾਡੇ ਭਤੀਜੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਤਾਰਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਜੋ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 6 ਬੇਟੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ 3 ਬੇਟੇ ਨੇ 3 ਬੇਟੀਆਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ। 6 ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੀ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਕੋਈ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਕੰਮ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਇਸ ਲਈ ਸਿਖਾਇਆ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਨਕਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੌਕ ਆਇਆ ਇੱਧਰ ਜਾਣ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂ ਅਜੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਹਲੇ ਨਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹਨ। ਵਾਹ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਮੈਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੌਕ ਸਾਫੀ ਬਣਨ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹ ਠੀਕ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਜ਼ਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣਾ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਲੀਮ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਿਆ, ਜੀ ਜੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੜ੍ਹਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਹ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚਲੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੌਬੀ ਵੀ ਹੈ ਜੇ, ਕੋਈ ਮਸ਼ਗਲਾ ਵੀ ਕੋਈ? ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜੀ ਕੁੱਕੜ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁੱਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੁੱਕੜ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਨਾ ਕੁੱਤਾ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ੌਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਨੱਸ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਟੁਰ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ, ਕੁੱਟਦੇ ਹੋਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖ, ਇਹ ਮੰਗਦੀਆਂ ਟਾਈਮ ਜੀ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠੇ ਆ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਇੱਥੇ ਵੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਜਾਓ, ਨਿਕਲ ਗਏ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਮੁਲਕ 'ਚ, ਨਿਕਲ ਗਏ ਲਾਹੌਰ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ, ਮੁਲਤਾਨ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ।
ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਵਾਪਸੀ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਕਰੀਏ। ਅੱਛਾ ਹਜ਼ੂਰ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਜ਼ਾਕ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਦੁਨੀਆ TV ਦਾ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ੇਰ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਸੁੱਟੋ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਓ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਆਪ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜਾ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਜੀ ਖਿੱਚਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਅਯੂਬ ਖਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਰਦੂ ਬੋਲਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੇਰ ਫਿਰ ਸੁਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਬਰਦਾਰ ਬਾਹਰ ਗੇਟ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਉਰਦੂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਰਮ ਉਦਾਸ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਭਾਜੀ ਉਹ, ਔਰ ਉਹ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਸਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਲਾ ਕੀ ਲੁੱਟਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਭਾਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਜੀ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨੁੱਕਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਅੱਛੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਛਾਪੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਨਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵਧੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਨੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਭਾਜੀ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੜਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਸੇ ਗਾਲੇ। ਵਾਹ। ਮੁੜਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਸੇ ਗਾਲੇ, ਕਿਵੇਂ ਗਰੀਬ ਨੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਮੁੜਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਸੇ ਗਾਲੇ, ਕਿਵੇਂ ਗਰੀਬਾਂ ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ, ਤੇ ਸੋਚਾਂ ਰਾਤੀ ਸੌਣ ਨਾ ਦੇਵਣ, ਸੋਚਾਂ ਰਾਤੀ ਸੌਣ ਨਾ ਦੇਵਣ, ਗਿਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਛੱਤ ਦੇ ਬਾਲੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਟੁਰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਸਾਂ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੈਨਲ ਅੱਛੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਪ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਨਾ ਮਰੇ, ਵਾਹ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਹਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ। ਨਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੋਂ ਕਿਤਾਬ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸੋਚਾਂ। ਵਾਹ। ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਵੀ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹਜ਼ੂਰ, ਬੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹਦਾ ਅੱਗੇ ਟਾਈਟਲ ਰੱਖਿਆ ਅਕਰਮ ਉਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਤਾ ਕੀਤੀ। ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫੰਨੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਅਸ਼ਆਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਸਮਾਨਦਗੀਆਂ ਦੇ ਹਨੇਰਿਆਂ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਾਈਵਾਲ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ 40-50 ਮੀਲ ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਚੱਕ 'ਚ ਰਹਿਣ ਡਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ
ਉਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਅਦਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਅਸ਼ਆਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਦਿਲਜੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਲਿਖੇ, ਉਹ ਹਨੇਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਪਿਆ ਪਿਆ, ਗੁਮਨਾਮੀ ਦੇ ਹਨੇਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਪਿਆ ਪਿਆ ਮਰ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਫਨ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਛਪਵਾਏ, ਔਰ ਜਿਸ ਜਿਸ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਛਾਪਿਆ ਉਹਦਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਹਰ ਖਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਰ ਹੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਹਰ ਖਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਵਾਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਛੁਪੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਾਪ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਛਾਪ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਸਰਮਾਇਆ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੋ ਬਸ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਏਦਾਂ ਮਸਕੀਨ ਲੋਕ। ਬਹਰਹਾਲ ਜਨਾਬ, ਤਾਹਿਰ ਖਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬੜੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰੂਨਮਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ, ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਾਰੂਫ ਹੋ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਨੇਕ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਦੌਲਤ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਹਤ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਾਹੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਭਾਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਅੱਛਾ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਕਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦਿਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਫਿਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਪਏ ਸੀ, ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਫਜ਼ਾਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫੇਮਸ ਆਦਮੀ ਅਫਜ਼ਾਲ ਸਾਹਿਬ ਫੇਮਸ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੇ ਬੈੱਡ ਕਿਆ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 3 ਪਏ ਸੀ, 2 ਪਏ ਸੀ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ, ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ, ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਵਾਹ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਭਲਾ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਅੱਲਾਹ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖੇਡੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੰਗੇ ਫਿਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਨੰਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਕਿਆ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਇਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਸਲੇਟੀ ਲੈਣ ਲਈ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਗਾਚੀ ਲੈਣ ਲਈ ਉਦੋਂ ਫੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਨਸਲਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਸਮਾਨਦਾ ਬਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਨਾਮਵਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦੇ ਹਕੂਕ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਲਾ ਰਹਿਮੀ ਕਰਨੀ,
ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਫਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੁਣਿਆ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਸਪੀਟਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਈਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਈਦਾ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਖਲੋ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੁਨੀਆ ਰਲ ਜਾਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਰਲ ਜਾਣਗੇ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕੌਣ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਹ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹਸਪੀਟਲ। ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਾਬ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਹਾਨੇ ਆ। ਆਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਸੀਹਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ, ਵਾਹ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰੋ, ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੋ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਤੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਵਾਹ, ਬਾਕੀ ਸੱਤੇ ਹੀ ਖੈਰ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅਸਲਾਮ। ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਰਮ ਉਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਫੰਨੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਤੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈਏ। ਆਖਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਅਕਰਮ ਉਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ, ਭਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਤੇ ਚੰਨ ਨਾਲ ਯਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਯਾਰ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ। ਉਹ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਊ ਛੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਓ ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਊ ਛੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਮੱਲਾ ਕੱਢ ਕੁੜਦੇ ਦੇ ਵੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਹਾਏ